Savitri, the supreme revelation of Sri Aurobindo's vision, the book of the traveler of the worlds, the advent for which all creation waits, the beautiful visage of eternity that shall appear upon the roads of time. Yet, still to ourselves we say, rekindling faith, oh, surely one day he shall come to our cry. One day he shall create our life anew and utter the magic formula of peace and bring perfection to the scheme of things. One day he shall descend to life on earth, leaving the secrecy of the eternal doors into a world that cries to him for help, and bring the truth that sets the spirit free, the joy that is the baptism of the soul, the strength that is the outstretched arm of love. One day he shall lift his beauty's dreadful veil and impose the light on the world's beating heart, and bear his secret body of light and bliss. But now we strain to reach an unknown goal. There is no end of seeking and of birth. There is no end of dying in return. The life that wins its aim asks clatterings. The life that fails and dies must live again. Till it has found itself, it cannot cease. All must be done for which life and death were made. आदरणीय भौणी मैंने और श्रद्धेय भाई मैंने राज्यस्तरीय श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र छात्री सम्मेलन को आपमान समस्त को हार्दिक श्रद्धा शुभेच्छा और कृतज्ञता सह स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँ। अगत्या अस्वाभाविक परिस्थिति जो आम ए कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम करुचु एवं जहाँ जो निर्दिष्ट कार्यक्रम स्थिर कराई 2 दिन पर आज एवं आसंता काली यही कार्यक्रम निर्दिष्ट किसी विषय को उपस्थापना करा एवं ता निश्चय जो मान को उद्देश्य कराऊँ से निश्चय मूल्यवान हो तो कौन सन्देह नहीं। किंतु चलित वर्षर गोटे स्वतंत्रता अच्छी। ये स्वतंत्रता कौन ना परम प्रभु श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी। भाई भाई मैंने यही कार्यक्रम को सब वर्ष आम करुचु कि ए वर्षर स्वतंत्रता कौन बोली कहगला। यही श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी कहीं आम स्वतंत्र कहवा। 1972 मसीह जितेबाला प्रभुंकर जन्म शतवार्षिकी होता आज को 50 वर्ष तले से माँ शरीर थिले और माँ बहुत बाणी देते समय सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बाणी थिला माँकर जे श्री अरविंदर बाणी को समग्र मानव समाज सब जगह पहुँचे देवा उचित। अर्थात श्री अरविंद जहाँ कहते बाणी माने कौन से जहाँ कहते एवं जहाँ करने आसुँच संसार को एवं भी सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर थी जहाँ से कर सब विषय आउ कौन सी अस्पष्टता जमी न रहे समग्र मानव समाज भितर जमी ए विषय स्पष्ट धारणा हुए एवं कहवा बाहुल्य जे समग्र जगतर सबुकिछि समस्या समाधान होउछि श्री अरविंदर बाणी। श्री अरविंदर बाणी को समस्त पाखे पहुँचे देवार उद्देश्य होउछि समस्त निकट में समस्यार समाधान को पहुँचे देवा।
आमे समस्ते समस्या समस्या नहीं कि बहुत बेसी जड़ित बा व्यस्त व्यस्त विव्रत केते कौन हो समस्या नहीं क्यों से समस्यार समाधान भी अच्छी खाली अच्छी नुह गोटे स्तर रे समाधान हो सारी गोटे स्तर रे चेतनार गोटे स्तर रे यही समस्यार समाधान हो सारी से जगह आमको पहुँचा समय लगुच एवं से समाधान को लेकिन आसुच्च श्री अरविंद यही विषय को समग्र मनीष मान पाखे एक पहुँचे देवा दरकार जदिओ 150तम जन्मवार्षिकी समय माँ शरीर नहांती किंतु शतवार्षिकी बेले जहाँ से कही से समस्त वर्तमान जे ठीक से गुरुत्वर सहित अधिक गुरुत्वर सहित आवश्यक एत कौन सन्देह नहीं 72 मसीह 1972 मसीह माँ जो बाणी देते से बाणी कौन संपूर्ण भाव हो गला नहीं कार्य आसीनी संपूर्ण भाव आसीनी तेणु आम ताहा ही हूँ कर्तव्य यहाँ स्वतंत्र कहीं कहुच्छी स्वतंत्र ये कहुच्छी जे यही समय एक स्वतंत्र शक्ति अवतरण करे यही प्रकार अकेजन मानक 100 वर्ष बेले होता 150 एमती भिन्न भिन्न समय गोटे स्वतंत्र शक्ति अवतरण करी गोटे पुश करनिए से शक्तिर सामर्थ्य यदि आम कार्य करने चाहूँ आम यदि पछुर के ठेल अर्थात वर्तमान कार्य करने बहुत सहज ये सहज जे आम निजर शक्ति सामर्थ्य पर किसी भी निर्भर करनी किसी निर्भर करनी आम प्रभुंकर से महत्तर शक्ति माँ श्रीविंदर से महत्तर शक्ति बा अतिमानस शक्ति से अतिमान शक्तिर प्रभाव रे वर्तमान कार्य आहरी तीव्रतर हम जो माने एथरे संपृक्त होगा चाहिए से अक्लेशर संपृक्त हो पारे एवं ताको निज जीवन रे आचरण करें भाई भाई मैंने यही 150तम जन्मवार्षिकी गोटे वर्ष पर पालन हो 2021 अगस्ट 15 आरंभ एवं शेष हम 2022 अगस्ट 15 यही वर्षक भितर सबू कार्यक्रम जिते जिते कार्यक्रम आसो सबू कार्यक्रम बैकग्राउंड प्रभुंर 150तम जन्मवार्षिकी अर्थात से अकेजन को आखि आगे रखी आम आम कार्यक्रम करूँ ठीक सेमती बालिका सम्मेलन प्रभुंर 150तम जन्मवार्षिकी बैकग्राउंड थी आम ये कार्यक्रम कर कौन करा पड़ुची आम तो बालिका सम्मेलन आम निर्दिष्ट कार्यक्रम रखीचु किंतु तार भितर गोटे उद्यम जो माने संपृक्त हुए से कार्य गोटे दायित्व रहिबो से दायित्वटी कौन ना ओडिशा रे जेते जेते गाँव रे पाठचक्र नाही श्रीअरविंद पाठचक्र नाही से गाँ मानकर गोटे गोटे श्रीअरविंद पाठचक्र हम नित्य नित्य अति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भाव यहीटा हूँ बाबाजी महाराज प्रार्थना माँ के पाखे बाबाजी महाराज माँ के पाखे जो प्रार्थना करते से प्रार्थना को आम पूर्णांग करने संपूर्ण करने यही अकेजन मान को खोजु सब ये गोटे अकेजन आसला प्रथम अकेजन है प्रभुंर श्रीअरविंद प्रभुंर 150तम जन्मवार्षिकी एवं अन्य अकेजन टी आसला बालिका सम्मेलन यही कार्यक्रम भितर बालिका सम्मेलन चली आसी ठीक अच्छे बालिका सम्मेलन भी से लगे आम जो आलोचना करूँ से आलोचना चलो बालिका मान जहाँ दरकार से कार्यक्रम चलो श्रीअरविंदर 5टी स्वप्न 3टी पागलामी विषय आलोचना हम सबू हम ता सागे सागे जे आमर कार्यक्रम कौन आम सिद्धांत कर समय करवा आम छोट बड़ बयसर कौन प्रश्न नहीं
ए कार्यक्रम समस्ते संपृक्त हो पारे जदिओ बालिका समन्वयक निर्दिष्ट बयस सीमार थी बालिका मानी कराऊँगी तथापि से कार्य दायित्व ने अंशग्रहण करेंगे जमी मुझे कहली जो गाँव में पाठचक्र नहीं से गाँव में पाठचक्र करवा एपरी हो पारे जो बालिका मैंने अंशग्रहण करेंगे भिन्न भिन्न कार्यक्रम अंशग्रहण करेंगे से बालिका मैंने निज गाँव में पाठचक्र हुए नथिबो से गाँव जो पाठचक्र नथिबो अक्रेश्वर गोटे कार्य पूर्ण होगा गोटे दायित्व नहीं गले गाँव में गोटे नुआ कर पाठचक्र करेंगे गाँव में गोटे नुआ कर पाठचक्र करा मैंने यही 150तम जन्मवार्षिक जहाँ जहाँ सिद्धांत नहीं गोटे अंशग्रहण करगले खाली से नुह आम पाठचक्र नथिबा गाँव तो गोटे पाठचक्र करवा आहरी गुरुत्वपूर्ण कार्य होची गाँव सबू घरे शिवरबिंद माँ को बाणी नहीं पहुँचेगा माँ शिवरबिंद बाणी पहुँचाइवाई हेले पाठचक्र हूँ सब गुरुत्वपूर्ण अस्त्र पाठचक्र को माध्यम कर व्यवहार करी आम गाँव में सब बाणी बांटा जदि गोटे घरे गोटे माँ बा शिवरबिंद बाणी जा पहुँची जाए ताल सी गोटे कौन ता कहती सेंटर होगा से अग्निस्फुरण हम भविष्य में आध्यात्मिक अग्निस्फुरण हम से जा पहुँचिक बीज भली से बाणी रही भर हठात दिने ना दिने कौ दिन गोटे प्रकाश पाइब तेणु सबू गाँव में पाठचक्र हम समस्त पाखे बाणी पहुँच सबुठार गुरुत्वपूर्ण कार्य दीटा एवं यही कार्य को अन्य जन चेष्टा करते आम एत सहजरे करते ना मु जो कहली बर्तमान स्वतंत्र समय को स्वतंत्र शक्ति अवतरण करी कार्य करुच्ची समस्ते से स्वतंत्र शक्ति को निजे व्यवहार करने चेष्टा करेंगे अनेक कार्यक्रम आम करूँ आमर यही स्वतंत्रता को आम व्यवहार करी अनेक कार्य कर धरा जो जेतेक पूर्णांग शिक्षा केन्द्र तो पूर्णांग शिक्षा केन्द्र हम पाठचक्र हम एवं पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सबू अपभाई घरे परिचालन समिति लोक घरे एपरिक गार्डियन मान घरे नुआकरी पाठचक्र हो यही बालिका मैंने जो मैंने बर्तमान दायित्व नहीं अंशग्रहण कर सम्मेलन में से अक्लेश्वर कार्य करें अक्लेश्वर से गार्डियन मान घरे पाठचक्र करें जो बालिका मैंने अंशग्रहण कर देखुं शुणुंट पार्टिसिपेट कर अधिकांश पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सहित संपृक्त बा पूर्णांग शिक्षा केन्द्र छात्री एक्स हूँ बा प्रेजेंट हो सम छात्री जदि से मैंने पूर्णांग शिक्षा केन्द्र छात्री से भूमिका रोनी दायित्व रोनी कि जो स्कूल से पास कर स्कूल सबू गार्डियन मान घर गोटे पाठचक्र हवा उचित बोली आउ किए कर न कर मु तो मो दायित्व नहीं पारि ना मुझे जापारि मो दायित्व यहाँ मुझे पालन करी निश्चय से यही बालिका मान गोटे बहुत बड़ चैलेंज से मैंने अन्य कार्यक्रम में अंशग्रहण करूँ कि जाए नहीं करें कारण जो कार्य सब वर्ष हो से कार्य तो किसी परिवर्तन हवा दरकार नहीं से कार्य को स्वतंत्र गुरुत्वर सहित कारण गुरुत्वपूर्ण समय ये वर्षटा गोटे अति गुरुत्वपूर्ण वर्ष प्रभुंर 150तम जन्मवर्ष खाली नुह भारतर 75तम स्वाधीनता दिवस किसी दिन तले आमर सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक उच्चारण करते श्री अरविंद घोष तांकर एटा 150तम जन्म जयंती बोली कहते मीटिंग तेणु आपको आम सुजोग नवा जेते जेते शिक्षा केन्द्र अच्छी पूर्णांग शिक्षा केन्द्र नुह अन्य शिक्षा केन्द्र जेते अच्छी से सबू शिक्षा केन्द्र मानक गोटे दिटा मीटिंग करने चेष्टा करिया सेमिनार 2 घंटे कि 3 घंटे सेमिनार करवा भिन्न भिन्न श्रेणी पिला डाकवा से माँ शिवरबिंद बाणी दवा माँ शिवरबिंद संपर्क में कहवा तांकर दर्शन कौन कौ उद्देश्य से सहयोग ग्रहण कर जो नूतन जाति अतिमानव जाति कौन अतिमान शक्ति कौन ये विषय सम्यक सूचना दवा जनईदवा एक कथा आमको यही समय करने पड़ो
ଏତିକି ବେଳେ ଯଦି କରି ନ ପାରିବା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବନି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ହାତରେ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେଉଁ ସମୟ ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ମାର୍ଗ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବନି। ଯଦି ଆମେ ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହେଲେ ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲି 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 ଚାଲିବ। ବାଟ ଫିଟି ଫିଟି ଯାଉଥିବ, ଆମେ ଚାଲିଥିବୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଏ ବାଟ ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି କି ବାଟ ମିଳିବନି, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଆମର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେଇ ଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯିବା। ଗଲାବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠକ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, शुभेच्छा और कृतज्ञता जनाऊँगी। नमस्कार। परम प्रभु और दिव्य जननी चरण तले मोर विनम्र प्रणाम। निखिल उत्कल श्रीअरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र छात्री सम्मिलनी एथर तार 26तम वर्ष में पदार्पण करुछि। अवसर में मुझे अंशग्रहण करिथिबा दिव्य जीवन अनुरागी अभिप्सु प्रतिभा मानू ससम्माने स्वागत करुछि। आमे जानिचे निर्दिष्ट बयस सीमा भितर थिबा बालिका मानू नहीं यह एक स्वतंत्र समावेश। से मानू भिन्न भाव में प्रशिक्षण देवार यह एक अभिनव प्रयास। यही कार्यक्रम सूत्रपात हुए आमर अति प्रिय पूज्य बाबाजी महाराज प्रेरणा और प्रोत्साहन रे। एपरिक ए कार्यक्रम प्रारंभिक नक्शार प्रस्तुति भी तांकर निर्देशना रूप निए। सामग्रिक भाव पूर्णांग शिक्षा आधारित शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, चैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा भित्ति बालिका मानू स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत और शिक्षित करने यार मौलिक लक्ष्य और उद्देश्य। कहवाकू गले आगामी मानव समाज को पूर्ण योग और दर्शन आधार में समृद्ध कर गढ़ी तोड़ाकू बाबाजी महाराजंकर यह एक नूतन प्रकल्प, अभूतपूर्व संकल्प। से संकल्पर स्फुलिंग अम्लान तुम भितर से संकल्प को उज्जीवित, जागृत, प्रज्वलित करने प्रतिवर्ष तुमर अग्रज प्रतिम शुभेच्छु मातृकर्मी माने तुम मानक ए कार्यक्रम प्रस्तुत कर चली। तुम्हें माने वर्तमान जीवन से ही महत्वपूर्ण सोपान रे कैशोर अवस्था रे। वास्तविक कैशोर हेउची मनुष्यर से फूलफुटा मुहूर्त। कैशोर अवस्था रे मनुष्य शिशुर शारीरिक, मानसिक और प्राणिक विकास एक स्वतंत्र मोड़ निए, बहन करियाणे अजस्र प्रतिश्रुति। यही समय मानसिक अभिवृद्धि तथा विचार बुद्धिर विकास जोगु निजर गतिवृत्ति बुझी हुए निजर सामर्थ्य और रुचि, परिवार, परिवेश और निज चारिपटे घेरी रही पृथ्वी संपर्क में मौलिक ज्ञान जन्मे। किशोर किशोरी माने यही बयस निज जीवन लक्ष्य निरूपण करिवार सामर्थ्य अर्जन करिथांती। यही समयर सदुपयोग करी तुमे माने मध्य निज जीवन लक्ष्य निर्णय करिबारे ब्रती हेब। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे शिक्षा लाभ करुथिबा अथवा करिथिबा किशोरी माने तो जीवन लक्ष्य संपर्क में अल्पे बहुते परिचित थिबे। शुणिथिबे मांकर लक्ष्य निर्णय संपर्क में मंतव्य। माँ रचित जीवन विज्ञान प्रबंधर प्रथम अनुच्छेदटी निम्न मते। लक्ष्यहीन जीवन सर्वदा एक दुखमय जीवन। तुम प्रत्येकंकर एक लक्ष्य रहिबा उचित, किंतु यह भूली जाओ नहीं जे तुम लक्ष्यर गुणधर्म उपर ही तुम जीवनर गुणधर्म निर्भर करे। तुमर लक्ष्य उच्च एवं विस्तीर्ण तथा उदार एवं स्वार्थहीन हेबा उचित। यह द्वारा ही तुम जीवन तुम निज निकटरे और अन्य मानक निकटरे मूल्यवान होई उठिबो। किंतु तुमर आदर्श जहा हेउना काहींकी ताहाकु केबे हेले पूर्ण रूपे उपलब्धि करा जाय परिबो नाही जे पर्यंत तुम निज भितर पूर्णतार उपलब्धि होई नाही। पुनश्च माँ कहिसेंती निजर पूर्णता सकाशे कार्य करिवार प्रथम पाहाच है निज संपर्क रे निज सत्तार विभिन्न अंश तथा सेमानंकर कार्यावली संपर्क में सचेतन हेबा।
ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ପଥ ଦୁରୂହ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ନିଷ୍ଠାପର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୂତ୍ର ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନେ ପଡ଼େ ଥରେ ମା ତାଙ୍କର ସାନ୍ଧ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି କାମ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅ, ଏଣେ ତେଣେ ଯାଅ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେତିକି ଯାହା କର ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ସବୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ୱଭାବତଃ ଜଣା, ମୁଁ ସେସବୁର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହିଁ। ଏମିତି ନ କରି ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଆକାଶକୁ ସାମ୍ନା କରି ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ଅଥବା ତରୁଶ୍ରେଣୀ ତଳେ ବସି ରୁହ, ଯାହା ବି ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଏହିସବୁରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ କାହିଁକି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛ ତାହା ବୁଝିବାକୁ, କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବ ତାହା ଶିଖିବାକୁ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ ଏବଂ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତୁମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ କ'ଣ, ତୁମେ ସେହି ବିଷୟଟି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଏବେ ସ୍ୱତଃ ମନକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ କେବେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ କି? ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାବେଳେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛ କି, ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛି ତ? ଏହି ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାରୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ତୁମେମାନେ। ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ତୁମର ଧର୍ମ। ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ହୋଇ ଉଠିବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ଗୌରବ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ସବୁକିଛିକୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ ହିଁ ରହିଛି ଏହି ଯାତ୍ରାର ଗଭୀରତର ସାର୍ଥକତା। ଏବେଠାରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରି ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବ, ପୁଣି କେବେ କରିବ? ଆମର ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଥିଲେ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବ। ପୁଣି ଏଥର ଏ ସମାବେଶର ମର୍ମ ଅଧିକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ଆବେଦନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃସନ୍ତାନମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2021ରୁ 2023 ଏହି 2 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପାଳିତ ହେବାର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ 3ଟି ପାଗଳାମୀକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଯେଉଁ ରୂପକାର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ରେଣୁରେ ରେଣୁରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ତୁମେ ସାମିଲ ହୋଇଛ। ଏହା କିଛି କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3ଟି ପାଗଳାମୀ ସହ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା? ସର୍ବୋପରି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ମନନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ପାଇଛ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏକ ମହାନ ଗାଥା। କରୁଣାର କେଉଁ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରୁ ସେହି ପତିତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଯାହା ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେଚନାରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଅଥଚ ତାର ମାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହ ସେହି ପରମ କାରୁଣିକଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମଥା ନତ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବୋପରି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଚେତନାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସେହିପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଚାଲ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟାସର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ପୂଜ୍ୟ ମାମୁଁ, ବାବୁଲି ଭାଇ, ସମ୍ମାନୀୟ ଟିକି ଅପା, ସାମୀ ଅପା ଓ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ
महान कार्यक्रम उपस्थित होइछन्ति मोर जो सान सान भौणी माने सेमानंकु मोर बहुत श्रद्धा और शुभेच्छा जनाऊँगी। ये जो माँकर कार्य ये हूँ महान कार्य एवं श्रेष्ठ कार्य, सबु कार्य ठारू श्रेष्ठ कार्य हूँ माँकर कार्य। आउ तुमे माने ये जो कार्य अंशग्रहण करिवार सुजोग पाइछ सेथिपाई मु माँ को पाखरे माँ जो सुजोग देइचंती माँ को पाखरे मु गभीर कृतज्ञता जनाऊँगी। श्रीअरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी ये जो अभिज्ञा बहुत बड़ समय पृथ्वीर बहुत बड़ समय एवं बहुत बड़ सुजोग नेबार आमे समय आमर आमे समस्ते किपरि यही 150तम जन्मवार्षिकी आमे ये कार्य करिबा एवं यार सुजोग नबा कारण जो परिस्थिति रे आमे माने गति करचु आमे महान शक्तिर अधिकारी नहीं कारण महिला माने एवं बालिका माने से माने यार सम्मुखीन हेले सबु कार्य करने संभवपर हो पारे एवं ये पृथ्वीर ये जो परिस्थिति संपूर्ण भाव में बदली जीव एवं आमे माने समस्ते आनंदरे यही कार्य को करिपरिबा। आमे जो एकत्रित होई कार्य करुले बर्तमान ऑनलाइन माध्यम रे कार्य आमको माँ सुजोग देले करिया पाई कारण जितेबले जो अवस्था आसे से से कार्य करवा उचित। आमे खेलुचे बुलुचे हसुचे पढ़ुचे गीत गाचे सबू करुचे सबू कार्य ठारू श्रेष्ठ कार्य होउची आमर जो माँ कार्य रे लंप प्रदान करवा माँ कार्य करवा। तेणु तुम समस्त को बहुत श्रद्धार सहित बहुत आनंदर सहित तुमको यही कार्यक्रम स्वतंत्र भाव में अंशग्रहण करने स्वागत करुच्ची। तुम मैंने समस्ते यही कार्य सक्रिय भाव में अंशग्रहण कर ए पृथ्वीर परिस्थिति निश्चय परिवर्तन हम ए किसी सन्देह नहीं कारण जो कार्य आमको करने को माँ श्रीअरविंद देइछन्ति बाबाजी प्रेरणा पाइचु यही हूँ आम श्रेष्ठ कार्य जिते कार्य सबुठारु श्रेष्ठ कार्य हूँ आमर कारण आम समस्ते अति श्रद्धार सहित आनंदर सहित यही कार्य अंशग्रहण करवा एवं यही कार्यर सुजोग नबा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिररविन्दः ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिररविन्दः ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिररविन्दः। माँ श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भौणी मैंने माँ अशेष कृपारू आम मैंने 26तम राज्यस्तरीय बालिका सम्मेलन अनुष्ठित होची। प्रतिवर्ष परी आमर आमे मैंने फिजिकली स्थूल भाव में कथा करें ऑनलाइन कार्यक्रम करुचे आशा करुचे आमे आम राज्यर विभिन्न स्थान रे विशेषकर आम श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र जो विभिन्न स्थान रही समस्ते सबु झील मैंने ये कार्यक्रम शुणुवे अपा भाई मैंने स्कूल समस्ते ए बहुत सहयोग कर कार्यक्रम जो आरंभ कराई आम राज्य यहाँ 26 वर्ष धरी चलती 1992 मसीह आमर जो प्रेरणादाता ये कार्यक्रम से होचंदी आमर पूज्य बाबाजी महाराज श्री रामकृष्ण दास। एक्चुअली तुम मैंने छोट छोट पिला माने जितेबाला आमर ओडिशा रे माँ श्री अरविंदर विभिन्न कार्यक्रम आरंभ करागला सेतेबाला महिला मानक भितर तुम माँ मानकर सब कार्यक्रम आमर आरंभ होता जे महिला मानकर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही समग्र पृथ्वीर परिवर्तन रे मानव चेतनार परिवर्तन रे 92 मसीह आम मानकर कहले जे तुम से कार्य सहित तुम मान बयस झील मान सहित कार्य करने चेतनार परिवर्तन करने माने जो आम चेतनार जो अग्रगति चलती से कार्यक्रम अंशग्रहण करने तेणु आम 12 वर्ष 19 वर्ष तुम मान भाई झील मानू नहीं ये कार्यक्रम आरंभ कराया स्थिर करागला से 92 मसीह तुम मान बहुत बड़ सौभाग्य जे तुम श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र समस्ते अध्ययन कर जदिव किसी जन भौणी मैंने आम झील मैंने
तुमने बाहर स्कूल पढ़ुव से कि जाए आस ना कि माँ कृपारू जो मैंने बाहर भी पढ़ुच तुम मैंने माँ श्रीअरविंद अनुष्ठान सहित जड़ित रोच तेणु तुमने से आम समस्ते जाना जे प्रकृति में आमर जीवन यथार्थ लक्ष्य कौन आ से लक्ष्य प्राप्ति आम केमती लगी रहा ये जीवन में आज से लक्ष्य हूँ गोटे वाक्य तुमने समस्ते जानी सारी तथापि आउ थे मुझे कहीदे रूपांतरित मन प्राण शरीर में भगवत प्राप्ति मुख्य जिनस हूँ आम भितर जो भगवान को उपस्थिति रही जो आम चैतन्यता रही आम अंतरात्मा रही से केमती सम्मुख को आसवे आम मन प्राण शरीर को अधिकार कर आमको सी चलैबे सी आमर साथी हे सी आमर बापा हे सी आमर माँ हे सी आमर बंधु हे सी आमर सबकि हे तांकु जेमती आम जीवन में साथी करवा तुम पे सब झील मैंने खोजुच पिला दिन जे आमर गोटे भल साथी दरकार माँ को जदि आम साथी करवा बहुत भल साथी तुम जहाँ चाहे ता मिल जहाँ भी चाहे ता मिल आहरी आम जानी न बहुत जिन आमको मिल पाखे असरंती आनंद असरंती शक्ति अफुरंत शक्ति तांको भितर ज्ञानर सीमाहीन ज्ञान पाखे रही आनंद प्रेम सब असरंतीर भंडार तेणु सी जी आम भितर अच्छा केमती आम आविष्कार करवा द्वारा केमती परिचालित हवा यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण आ तुम मैंने यही समय भितर जानी सारूनी जे आम राज्य समग्र विश्व में खाली आम राज्य कहीं समग्र विश्व में प्रभु श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी पालन करा जाउछि आ 150तम जन्मवार्षिकी किभଳି पालन करा जाउछि केते गुरुत्वपूर्ण रही बाबुली भाई आम पूज्य बाबुली भाई आमर आलोचना पूर्व करछंती तेणु तुम मैंने से विषय जानी सारी मुझे विषय अधिका कहूनी किंतु एतिकी कथा तुम मानू कहबी अद्भुत समय आम पृथ्वी पृष्ठ रही माँ करुणा प्रभु श्री अरविंद करुणा पृथ्वी पृष्ठ अबारित झरी पड़ुछि आम मैंने यही समय जब शोवा आम खाली अଯଥା आमर समय नष्ट करवा टीवी देखा गप करवा ताले आम समय व्यर्थ माने आम जीवन पाइक एत गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त आम जमी आम झरका कबाड़ बंद कर दूचे सूर्यालोक मानू सूर्यालोक को आसवाक देवाई कि भगवान करुणा को आम ग्रहण करने एमती प्रस्तुत होने से आम नष्ट कर दौचे तेणु भौणी मैंने तुमने पूरा आम सचेतन हवा जमी छोट बयस आम सचेतन हवा माने बाहर आंदोलन ना कि बाहर कि ना सब अंतर आम निजे केमती अंतर आमर से जो भगवान को उपस्थित रही केमती माँ आम अंतर रही जे दिव्य जननी जे होती ज्ञानर भंडार शक्तिर भंडार प्रेमर समुद्र असरंती भंडार पाखे सब रही ज्ञान प्रेम शक्ति आनंद कौ थर अभाव किसी ना तेणु आमर केमती अंतर आविष्कार करवा सहित केमती आम साथी हवा आम से आमको से प्रत्येक मुहूर्त परिचालन करेंगे आम पाठ पढ़ा आम बंची रहा खेलवा हसवा कम करवा आम जीवन केवल तंकरी हम तेणु यही दिन में आम अभ्यास करवा किभली भाव में आम बंची रहा आ प्रभु श्री अरविंदर जेहेतु यहाँ गोटे विशेष वर्ष आमर चलती यही समय गोटे अद्भुत समय यही समय गोटे समय जो भल समय आसी था संसार में से समय भगवान गोटे बहुत कार्य कर जाए आम जीवन में बहुत अग्रगति आम कर बहुत स्पीड आम जो स्पीड चलुवा आम गति आहुरी द्रुततर हो तो देव मुहूर्त आमर चली आम मैंने तुम प्रथम काम हम आम निजे जो कथा शुणा 2 दिन आलोचना भितर आम से विषय जाना निजे बुझा निज जीवन में लगेगा आ निज जीवन में अग्रगति करने संकल्प करवा संकल्प दृढ़ करवा आमर जिते सांग साथी चिन्हा परिचय आमर सब अच्छा समस्त पाखे नहीं केमती कथा पहुँचेवा आमर बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस हूँ श्री अरविंद 5टी जो स्वप्न देखी स्वप्न माने आम भाया स्वप्न नुह देखिले भूलिगले सेमतिया नुह से आलोचना बहुत गभीर भाव में आलोचना हम तुम मैंने खूब भल भाव शुण ध्यान दे शुण श्री अरविंद जो 5टी स्वप्न देखी से स्वप्न खाली नुह भगवान जो कथा देखी था तमें से कथा अवश्यम्भावी निश्चय घटो ये सन्देह ना से 5टी स्वप्न विषय में बुझा समस्त पाखे नहीं पहुँचेवा 3टी पागलामी तुम आज आलोचना रखाई से 3टी पागलामी मैंने कौन पागला नथिले पागलामी माने से जो जिनस को एकदम पूरा लगी रही है जमी आम कहवा जे गणित शिखापी से पूरा व्याकुल हो जाए पागल हो जाए सी जमी खेलटा शिखापी जमी पूरा पागल हो जाए ये सिलेटा शिखापी जमी पागल हो जाए आम जानुचे ये नाचटा शिक्षा को पूरा से पागल हो जाए जमी आम करते श्री अरविंद सेमती भगवान को दर्शन करने भगवान जदि अच्छा निश्चय दर्शन करेंगे आउ से निश्चय दर्शन करते से आमरी भाया मनीष होकर आसते तुम मान भाया पिला होकर आसते किंतु से निजे जीवन में देखईदे जे आम केमती निजे केमती भगवान को आम अंतर जो भगवान रही केमती आम सम्मुख प्रकाश कर आ संसार जो आम समस्त आसीचे केवल भगवान को अंतर आविष्कार करवा नहीं पहुँचेवा द्वितीय दिन में तुम आलोचना रखा जे आमर श्री अरविंद जीवनी आम जो 150तम जन्मवार्षिकी आम मैंने समस्ते जो माँ
पोस्टमैन हिसाब बर्तमान समस्त पाखे नहीं पहुँचेबा तेणु आम कथा नहीं पहुँचेबा से कथा हूँ आम जानानी जे श्री अरविंद पिलादिन किभली भाव थे किभली भाव जीवन यापन कर समस्त प्रत्येक मुहूर्त तुम पिलादिन आरंभ कर शेष शरीर स्थूल शरीर त्याग कर महाप्राण दिन पर्यंत तुमने सब कथा बहुत जन भौणी मैंने अंशग्रहण कर समस्ते शुणम भल भाव जिनस जाणम निज जीवन में से भाई उठाक आम संकल्प करवा आम संकल्प दृढ़ करवा आम केमती ये जो अपूर्व समय आम जमी माँ यथार्थ जंत्र हो पार यथार्थ माने सेवक हो पार माँ आम निज जीवन में आम खूब अग्रगति करवा समय मैंने केते स्वप्न देखुच केते संकल्प करुच किंतु वर्तमान जो समय आसी आम संकल्प करवा केमती अंतर में भगवान को आविष्कार करवा द्वारा केमती परिचालित हवा प्रभु श्री अरविंद माँ केमती आम अतिमानस चेतनार अग्रगति आम केमती जंत्र हो उठा वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम समस्त। श्री अरविंद सारणं श्री अरविंद सारणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद सारणं 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 श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद सारणं तुमरी सधन फळे भारत स्वाधीन भारत पाई देखिला पांचटी स्वप्न स्वप्न नुहे संकल्प से भगवानकर इच्छा अवश्य पूर्ण हेब पूर्ण हेब मन वांछा। श्री अरविंद सारणं श्री अरविंद सारणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद सारणं। 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख स्वाधीन भारतर जन्म दिवस। यह भारत पाई एक पुरातन जुगर अवसान और नूतन जुगर आरंभ। भारत स्वाधीन होइछि आमे स्वाधीन जाति रूपे प्रतिष्ठित होइछु। वर्तमान आम पाई एक महत्वपूर्ण समय आसी पहुंचिछि। आमे आम कर्म द्वारा भारत को एपरि गढ़िबा जे समग्र पृथ्वीवासी तथा मनीष जातिर सामाजिक सांस्कृतिक विकास घटी एक दिव्य नूतन जुगर उन्मेष घटिबारे भारत अग्रणी भूमिका बहन करे। अगस्ट 15 तारिख श्री अरविंद जन्मदिन। श्री अरविंद जन्मदिन में भारत स्वाधीन हासिल करिबो एहा भगवान द्वारा निर्धारित होइतिला। स्वाधीन भारत एक महान भूमिका बहन करी कार्य करिबो बोली श्री अरविंद कहिछथि। तेणु से पांचटी स्वप्न बा संकल्प नेछथि। पांचटी सपन मध्य तुमरा प्रथम स्वप्न अखंड भारत पाई वैप्लविक आंदोलन केवल लुहाई शांति अवसर हृदय पाई मिलित होइबे सर्वे एकता प्रतिष्ठा पाई। श्री अरविंद सारणं श्री अरविंद सारणं श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद सारणं। श्री अरविंद का प्रथम संकल्प व स्वप्न थिला एक वैप्लविक आंदोलन जहा द्वारा स्वाधीन अखंड भारत प्रतिष्ठा हो। भारत स्वाधीन होइछि किंतु अखंडता हासिल करि पारु नाही। ब्रिटिश शासन अव्यवहित पूर्वे भारत बहु क्षुद्र क्षुद्र राज्य विभक्ति होई विशृंखलित होई पड़िथिला। देश स्वाधीनता हेबा परे सेही स्तर को भारत खसी पड़िबार भय थिला किंतु ताहा दूरीभूत होई जाइथिला। हेले स्वाधीन अखंड भारत प्रतिष्ठित हेबा निहाती अपरिहार्य बोली श्री अरविंद दृढ़ भावे अनुभव करथिले। एही परिपूर्ण अखंडता द्वारा विभिन्न दलित जातिर समस्या विभिन्न मतभेद हिंदू और मुसलमान का विभेद दूर होई परिबो। वर्तमान भारत प्रति पाकिस्तान चीन समस्या अफगानिस्तान समस्या विषय रे श्री अरविंद बहु पूर्वे सूचना देथिले। अखंड भारत प्रतिष्ठा नहेले भारत पंगु और शक्तिहीन हो जाई पारे। सर्वदा गृह विवाद और विदेशी आक्रमण संभावना मध्य रहिबो बोली से कहिथिले।
ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ଯାହା ଭାରତବର୍ଷର ହୋଇ ରହିଥିଲା ସେସବୁ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ତାହା ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସହୃଦୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ମାନବ ଚେତନାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ହେଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଜଣେ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ମହାନତା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ବାପାମାନେ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିନୟ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସର୍ବେ ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାମେ ଜାଣ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅବତାର ଶ୍ରୀମାତା ଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ଯାର, ଦିବ୍ୟ ମହାନ କର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମେ ଧାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେ ଆସିବ ଜଗତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏ ଜୀବନ, ଅତି ମାନବ ଯେ ମହାନ, ହେମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥାଇ, ପ୍ରଭୁ ବନିଲେ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଲେ ଚିହ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ନିଦ୍ରାଗତ, ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଆଗତ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କରି 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କଥା ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଶୟନ କାଳରେ ଦେଖିଥିବା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଏହା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତର ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଏସିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସିଆ ଯେ ବଡ଼ ମହାଦେଶ, ସେଥିରେ ଦେଶ 49। ପୁରା କାଳରେ ସେ ଦେଶମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଥିଲା ପରାଧୀନ, ନଥିଲା ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଦିଚ୍ଛା ସଂଗତି ଏକତା, ସମାଜେ ଥିଲା ଦୁଃଖ ଯାତନା, ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା। ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସେ କାଲେ କଲେ ଉଦ୍ଘୋଷଣ, ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଜାଗରିତ ହେବେ ଦେଶମାନ, ଉଠିବ ହେବ ବିଶ୍ୱଜୀବନ।
देश सबुर आत्मसत्ता लभिबे दिने से दिव्यता आत्मा धर्म रे जे चलिबे शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हेबे हटिब ज्ञान अंधार ब्रह्म तेजरे भरपूर स्नेह श्रद्धा जे ऐक्य शांति भरी उठिब शक्ति भक्ति चेतनालो कसिब प्रति हृदये पुरी जीव हुइब चेतनार सूर्य साधित हेब दिव्य कार्य प्रति राष्ट्रे जे प्रतिभा शक्ति रूपेण हेब बहुभा संस्कृति सभ्य महान लभिबे सर्वे सन्मान समान संगति प्रगति चलिब दिव्य तारदीप्ति जगत जन कल्याण रे चलिबे निश्चय सुपथ रे विश्वजनक हित लागि कृपा होइब सहभागी रहिब नाही भेद भाव एक परिवार विश्व हेब अध्यात्म भाव प्रसारिब जीवन निश्चय दिव्य हेब जीवन निश्चय दिव्य हेब अध्यात्म भाव प्रसारिब अध्यात्म भाव प्रसारिब जीवन निश्चय दिव्य हेब अध्यात्म भाव प्रसारिब जीवन निश्चय दिव्य हेब अध्यात्म भाव प्रसारिब जीवन निश्चय दिव्य हेब। दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद ओडिशार समस्त मातृ संतान मानक मोर प्रणाम। मु रूपाली महांत श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षानुष्ठान कोइनीपुरार छात्री अटे। मोर परम सौभाग्य जे मु श्री अरविंदଙ୍କ तृतीय स्वप्नर वार्ता संपर्क रे किछि कहिबाकु सुजोग पाइछि। वास्तव रे श्री अरविंद हेउछन्ति भविष्यतर द्रष्टा स्रष्टा और निर्माता। से भविष्यतर उद्घोषक संस्थापक अटंती। से मध्य कहिछन्ति चेतनार रूपांतर न घटाई आमे पृथ्वीर परिवर्तन करि परिबा नाही कि नूतन सत्य को रूप देई परिबा नाही। श्रीमा श्री अरविंद केवल एही जन्म रे आम सहित नहांती, से कहीं के अनादि अनंत कालरू आम सहित रही आम हाथ धरी आमको परिचालित करुछन्ति। सेथिपाई मध्य अनेक कष्ट स्वीकार करिछन्ति। पृथ्वीर दिव्य रूपांतर पाई तांको आखिर निद हजि जाइथिला। वास्तव रे जे स्वप्न देखे से रात्रि रे सही स्वप्न देखे आ सकाळ को भूली जाइथाए, किंतु जे दिन रे स्वप्न देखे से रात्रि रे सोई पारे नाही कि दिन रे थय होई रही पारे नाही। तार आगरे केवल तार स्वप्नर साकार पाई चली थाए आप्राण उद्यम। ठीक यहाँ ही घटिथिला श्री अरविंदଙ୍କ क्षेत्र। से पृथ्वी रे दिव्य राज्य प्रतिष्ठा पाई और प्रत्येक मनुष्यर व्यक्तिगत चेतनार रूपांतर तथा चैत्य प्रकाश पाई से निजे साधना करी पृथ्वी को अति मानस शक्तिर उपहार देले और सेथिपाई तांको आखि आगरे 5टी स्वप्न थिला। आमर एठारे तृतीय स्वप्नटी आलोचनार प्रसंग अटे। जगतर सकल जातिर
सकल मनुष्यଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ଘଟିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତି, ଐକ୍ୟ, ସଦ୍ଭାବ, ପ୍ରେମ, ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୋଇପାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସଂଗତି ଓ ସଦ୍ଭାବର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଲା ମାନବ ଐକ୍ୟ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଏକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରତର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଓ ଦିବ୍ୟତର ବାହ୍ୟଭିତ୍ତି ଗଠନ କରିବ। ଆଉ ଏ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାବିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତଃ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖିପାରିବା ଏକତା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମାନବ ସମାଜର ଏହି ଏକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଅଛି। ସାରା ପୃଥିବୀର ଏକତ୍ୱ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ନେବ, ଏକଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ତାର ବିଶାଳତର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଫଳ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ଏକତା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସଂଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତଃ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିକାଶ ଦରକାର। ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲାଣି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟତା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିବ, ବିଶ୍ୱ ତାହାର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ହରାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଅଧିକାର କରିବ ଓ ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଯାହାକି ମାନବ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ତାହାର ଭୂମିକା ଭାରତ ନେଇ ସାରିଛି। ଯେବେଠାରୁ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଭାରତ ତାର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରିଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ହେବ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, କାରଣ ଭାରତର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଓ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏବେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ, କଳହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଛି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଓ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ସଂଗତି ସମନ୍ୱୟ ଆଣି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଗତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଚେତନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଓ ମାନବ ଅତିମାନବ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମା ଅରବିଲ୍ ନାମରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ଦେଶ, ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଘଟିଛି। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପରିବାର ଭଳି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ରୂପାନ୍ତର ଚାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ଚାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକତା ଆସିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆଗେଇ ଯିବା ଦରକାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଦିନେ ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଭାରତର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କହେ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଚୀନ, ଜାପାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସୁଫି, ତାଓ, କନଫୁସିୟସ୍ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ରୂପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ବିକାଶ ଲାଭ ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତି, ସଂହତି ଓ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅହର ଶାସନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ଜୋରଜାର ମୁଲକ୍ତାର ନୀତି ତିଷ୍ଠି ରହିବ। କେବଳ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ନଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତଥାପି ଭାରତର ଯୋଗଧାରାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏପରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାରତର ଅଣୁବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସା ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ନିଜର ଜ୍ଞାନଲୋକକୁ ବେଶୀ କାଳ ନିଜ ପାଇଁ ନ ରଖି ପୃଥିବୀକୁ ବିତରଣ କରିବ। ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯୋଗର ଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ବିନା ମାନବ ଜାତି ମାନବର ବିବର୍ତ୍ତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର ହେବ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ମତି ଓ ସଂକଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ କାଳର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ମାନବ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଉଦାରତର କରି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ, ଯୁକ୍ତି, ବିକାଶ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମୂଳ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଦର୍ଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ତାକୁ ମିଳାଇ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଳାୟନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ତାହା ଆମକୁ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ପୃଥିବୀ ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଭାରତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପ୍ସା ଚରଣ, ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ, ମା ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତବର୍ଷ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡର ସ୍ଥଳଭାଗ, ନଦୀ ଏବଂ ପର୍ବତର ସମାହାର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ସମଷ୍ଟିଗତ ନାମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା। ସକଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଶିବ ଯେଭଳି ପରମେଶ୍ୱର, ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେବୀ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ନିଜକୁ ମାନବୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେହି ଅବସରରେ ମା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମୀମାନେ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ବାସ୍ତବତା ରୂପରେ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଜନନୀ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରି ଭାରତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଚାଲିଲେ। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତା'ର ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ମାନବ ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ସେ ନିଜର ଅନାଲୋକିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମଶୂନ୍ୟ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ରୀତିନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭାରତବର୍ଷ ଗତି କରୁଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଭୌତିକ ବିକାଶକୁ ଅବହେଳା କରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ, ଯାହାର ଆତ୍ମଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା।
ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ମାନବ ଧର୍ମ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜକୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ହେତୁ ତାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ନବଜୀବନର ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ହେଲା, ଭାରତବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ବେଶ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ। ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ରୂପରେଖ ନେବ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ। ଭାରତବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ମିଜାଜରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କାରଣ ମଣିଷ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାୟନ। ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରବେଶ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଶାୟୀ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହାର ଦର୍ଶନ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ତାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମୋତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ୍ରିଚନାପଲ୍ଲୀ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନର ଅବତାରଣା ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଦିନର ବେତାର ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦିବସ। ତାହା ଥିଲା ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅବସାନ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଆମେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତି ରୂପେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏହି ଦିବସରେ ଏପରି ରୂପ ଦେବା ଯେପରି ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମାନବ ଜାତିର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଦିବସଟି ବିପୁଳ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସେ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ତାହା ତାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଅନୁମୋଦନ ହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ସେ ଏହି ଦିବସରେ ସେହି ସବୁ ବିଶ୍ୱକ୍ରିୟାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ବିଶାଳତର ଚେତନାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ମାନବ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଆଣିଦେବ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ଯଦି ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯାହା କେବଳ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଆତ୍ମ ଓ ଅନ୍ତର ଚେତନାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମ ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ, ବିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମହାଶକ୍ତି ଅତିମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି। To raise the world to God in deathless light, to bring the God down to the world, on earth we came, to change the earthly life to life divine. ଉତ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଜଗତକୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅମର ଆଲୋକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧରାପକ୍ଷେ ଆଗମନ ଆହ୍ୱାନ। ବିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ରୂପାନ୍ତର, ତା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, ଯୁଗାନ୍ତର ହେବ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏକ ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସତ୍ତା। ସେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିକାଶର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଅତିମାନବ ଆଡ଼କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆଗାମୀ ସଫଳତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶ ଓ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଲାଗି ରହିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କରୁଣାମୟୀ ଶ୍ରୀମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପଦଯୁଗଳରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଗଳାମୀ ଉପରେ ମୋତେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଆଜିର ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଏକ ସୁଖ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ବୋଲିକି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ଓ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? କେବଳ ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଅଶାନ୍ତି। ମଣିଷ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଯେପରି ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏ ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଠୁଳ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଁବା ଲୋଭ ନୁହେଁ କି? ଲୋଭରୁ ପାପର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଏହି ପାପରୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜନ୍ମ। ଠିକ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅଧିକ ଖାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅସୁସ୍ଥି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁକି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବି ରହିଥାଏ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ। ବାପା ମାଙ୍କ ପଇସାରେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, 50,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, 10 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ଗୁଣ, ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାରି ଲାଗି ଆଜି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଚୋର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ବି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ୁଛେ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ବି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଆମେ ଉକ୍ତ ଧନକୁ ନିଜର କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇବା ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଲଗାଇବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଏହି ଧନକୁ ଆମେ ଦୁରୁପଯୋଗ ନ କରିକି, ମସ୍ ମସଜିଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି, ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଗଳାମୀ। ଯଦି ପାଗଳ ହେବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ସଂସାରର ବିତ୍ତ ଘେନି ପାଗଳ ହେବା କାହିଁକି?
ईश्वर लगे पागल होगा। श्री अरविंदर बहुचर्चित पागलामी विषय में आम तर एक पत्र माध्यम जना पड़ा जहाँकि से पत्नी बा धर्मपत्नी को लिखिले से लिखिले भविष्यर कर्मधारा विषय में। उक्त द्वितीय स्वप्न को आम एभली भाव में बुझा जे भगवान को साक्षात निहाती आवश्यक एवं गुरुत्वपूर्ण। किछि लोक एक कथा को बुझीपारती ना किंतु किछि लोक भावती निजर बाह्य कर्मकांड रीतिनीति भेष पोशाक प्रवचन एवं आम भगवान को विश्वास करूँ बोली जब आम देखा ताहले आम भगवान को निकट को निश्चय चली जावा किंतु ताहा भूल। आम भगवान को जब आम अंतर भल पाइबा ताहले आम भगवान को निकट को निश्चय चली जाई पारिबा। आम जब भगवान को भल पाइबा ताहले आम संसार को भल पाई पारिबा एवं आम भितर चिर शाश्वत आसी पारिबो एवं आम निजर भितर थिबा जो भय को आम ताहा दूरीभूत करि पारिबा। श्री अरविंद तांकर एही सब कथा तांको पत्नी को कहउछंती से कहउछंती जदि किछि भी कष्ट हेउना काहेकि मु से बाटर जीवाकू प्रस्तुत अछि एवं से बाट बहुत दुर्गम एवं बहुत विपदपूर्ण किंतु से हिंदू धर्म शास्त्र से पढ़िथिले जे भगवान को पाइबार बाटटी आम मन एवं शरीर रे अछि जहाँकि से तांको मन एवं काया से प्रतिष्ठित कर देथिले। विदेश फेरंता जड़े व्यक्ति जड़े धीमान से वर्ण करथिले वैदिक जीवन धारा को से तांको मन को एभली भाव नमनीय करथिले एवं शांत करथिले जहाँकि पृथ्वी जगतर प्रज्ञाराजी से तांको शरीर को बहुत नमनीय भरपूर करथिले जहाँ अतिमान शक्ति को पाइबा ओल्हे आसिया पई आम ए स्थूल जगत रे पुणी थरी सक्षम होई पारिबो। आमे समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे एकता आनिबा को हेबो मधुमय एवं सुधामय करिबा को हेबो। पृथ्वी पृष्ठ रे जो सब जिनिस आम शत्रुता को आपणे नहीं मित्रता को भूली जाइछु ताहा भूल। आमे समग्र पृथ्वी को एकतार प्रतिष्ठित करबा को हेबो एवं राजनीतिक अर्थनैतिक सामाजिक आदि क्षेत्र में आमे किभली भाव में एकता प्रतिष्ठा करबा से सब विषय ध्यान देबा उचित एवं शाश्वत मानव जीवन को प्रतिष्ठा करी अति मानव प्रतिष्ठा करबा आवश्यक। एही परि भाव में जदि आमे एही वस्तु आमे जदि पाठचक्र करबा ताहले आमे भगवान को निकट को निश्चय आकृष्ट होई चली जाबा। धन्यवाद। ओम श्रीमाता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। प्रणाम। श्री अरविंदଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଗଳାମୀ। दिन हुए सूर्य उठती आकाशरे सचराचर मनीष कार्य करे हसे कांदे स्वप्न देखे तारी भीतर देई ए संसार चली एवं एही सबु किछिर गभीर रे चली श्री अरविंदଙ୍କ साधना। श्री अरविंद चिरकाल तांको मातृभूमि को भल पाती से चाहती तांको देश विराट हेउ महान। तृतीय पागलामीर मूल कथा हेउछि जे व्यक्तिर जेपरि एक आत्मा अछि देशर मध्य सेहिपरि एक आत्मा अछि। एकथा श्री अरविंद कहिछन्ति व्यक्तिर मन प्राण शरीर रहिछि देशर मध्य एक मन प्राण शरीर रहिछि। तेणु व्यक्ति जेमिति जीवंत सेमिति देश मध्य जीवंत। व्यक्तिर जीवनर लक्ष्य हेउछि जे ता निज आत्मा को आविष्कार करिबा मन प्राण शरीर रे प्रकाश करिबा। देशरे मध्य देशवासी अछंती तांकर सचेतन संकल्प हेउछि देशर आत्मा को आविष्कार करिबा। मां को पचरा जाइछि मां देशर आत्मा को किपरि आविष्कार करिबा। मां कहिले तुम निज आत्मा को आविष्कार कले जानिने जे देशर आत्मा केमिति अछि बोली। तेणु प्रथम लक्ष्य हेउछि निज भितरे थिबा अंतरात्मा को आविष्कार करिबा। ताहेले जानि हेबो देश भितरे जे आत्मा अछि ताको आविष्कार करिबा कथा। तापरे वर्तमान हेउछि देश विपद रे पड़िछि तार यथार्थ आत्म उपलब्धिर संकल्प को भूली जाइछि। एई कथारे श्री अरविंद आमको मने पकाई देइछन्ति। श्री अरविंद ही हेउछन्ति यंत्र। श्री अरविंदଙ୍କ संकल्प बଳରେ देश तार आत्मा को आविष्कार करि परिबो। जेमिति मनीष केवल हाथ गोड़ मुंडर समष्टि नुहे मनीषर मन अछि
ପ୍ରାଣ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଶ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଜମି ନୁହେଁ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ବଣ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଦେଶର ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଏହି ସବୁ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ, ଏକ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଧର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଏହି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଏକ ନୂତନ ପାହାଚକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଏହି ମୋଡ଼କୁ, ଏହିପରି ଏକ ସମୟକୁ ଶ୍ରୀମା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ପୂର୍ବେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହିଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଭାରତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି କେବଳ ଭାରତର କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବ, ଏହି ଭାବ ନେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମା ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନାଲ ବା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସାର ଲାଗି ଏହି ଜନ୍ମର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ। ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଜନ୍ମ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। ଚୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଜନ୍ମ ଯାହା ଚିର ଦିନ ଲାଗି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ବାର ବାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନିଜର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଜନ୍ମ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମିବାଡ଼ି, ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ, ନଦୀ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ମା ବୋଲି ଜାଣେ, ଭକ୍ତି କରେ, ପୂଜା କରେ। 1893 ମସିହା। ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଗବତୀ ଜନନୀ ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷ କେବଳ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାଟିକୁ ମାଟି ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ମାଟି, ନଦୀ, ପର୍ବତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ନାମ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଦେବୀ। କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ପରି ଭାରତବର୍ଷ ଜାଗ୍ରତ। ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ ଜନନୀ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଭାରତର ଆତ୍ମା ଏକ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ। ଭାରତଂ ମମ ମାତାସ୍ତି, ଭାରତଂ ମମ ଜନ୍ମଭୂ, ଭାରତଂ କର୍ମଭୂମିଶ୍ଚ, ଭାରତଂ ମମ ଦୈବତଂ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଏବେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲ, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ସେ ତା'ର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ରୂପ ଦେଇଥାଏ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ। ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ, ନ ହୋଇ ବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ
ଯେତେବେଳେ ଏ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କୌଣସି ଏକ ଭୂମିରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ନେଇଥାନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ତାକୁ ସମାପନ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। 1923 ମସିହାରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ କେମିତି ବୋଲି? ମା କହିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ହିଁ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କେବେ ହେଲା? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ଏ ଘଟଣାଟି କେବେ ନା 1923 ମସିହାରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ତାହା ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ଘଟିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହିଁ ପରିଣତ ହେବ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ। ମଣିଷ ତାର ଚେତନାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଡ଼କୁ ଆରୋହଣ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଅମୃତମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ମଣିଷ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନବିକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସିଦ୍ଧିର ଏକ ସମନ୍ୱୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାରା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାରତର କଥା ହିଁ ରହିଛି। ମା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ଭାରତକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା? ଏ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟିଏ ମାଳରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଲା ପରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଶେଷର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଦେବଜାତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଏଥିରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହୁଅନ୍ତି କି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବା ପାଇଁ ବା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଡେରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ସହିତ ଜାଣିବା। ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଦେଶରେ ଏକତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିହେବ? ମା କହିଲେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା। ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ, ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ତାହାର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶାବାଦର ଘୋଷଣା କରେ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ବାଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାଣୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। କହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
छोट छोट भौणी माने तुम्हें तो शुणिल श्री अरविंदर 5टा स्वप्न और 3टी पागलामी विषय बहुत उत्साहित लगी रूम टांकुरी उठिला भाया लगी किंतु देख ये 5टा स्वप्न कौन सीटा एपर्यंत भी परिपूर्ण हैनी सबू स्वप्न स्तर रे रही जाइछि। आउ देख आम समस्त अनुष्ठान पाठचक्र ठू आरंभ करी शिक्षा अनुष्ठान सबू यही स्वप्न उपरे प्रतिष्ठित सेतिपई तुम्हें भी ये स्वप्न दिवानिशी देखा पड़ो। तुम देख भारत स्वाधीनता एवं अखंड भारत कौन आज पर्यंत है केमी आम खंडित होकर अच्छे अखंडता रहू बोली केते श्री अरविंद प्रयास करथिले। निश्चित भाव दिने जोटा सत्य जोटा से देखिचंती तांकर स्वप्न भगवान को स्वप्न सच्चिदानंद स्वप्न निश्चय दिन ना दिने पूर्ण हेब। आ देख एशियार पुनर्जागरण पुनरुत्थान एशिया महादेश रे बहुत एपरी देश अच्छी जो माने कि पराधीन ही अवस्था रही। तिब्बत केमिति ताकू विध्वस्त कर देची चाइना एवं केते नृशंसता भितर से माने तांकर निज स्व देश को सत्य को प्रकाशित एपर्यंत करि पारि नांती। अधिकांश भारत वर्ष रे आश्रय नहीं से भली अनेक देश सेमती अच्छी एशिया महादेश रे प्रत्येक निज देशर ऐतिह्य एवं आकार मध्य प्राप्त पाई पारि नांती पराधीनता भितर रही निजर देशर निजस्वता से माने प्रकाश करि पारि नांती। तृतीय स्वप्न कौन थिला जे सबू देश एक हेबे जेतले से इच्छा कले जे समग्र सबू देश एकीभूत हेबे यूनाइटेड हेबे कारण प्रकृत रे समग्र विश्व ही समग्र पृथ्वी ही एक एवं जदि एकता न आसे सबू देश जदि यूनाइटेड न हुअंती ताले छोट छोट देश तांकर प्रकृत रे जो माने दुर्बल से माने निजको प्रकाश करि परिबे नहीं से माने दबी हिक रहिबे एवं बड़ बड़ देश सबू निजर स्वार्थ पई पृथ्वी को ध्वंस अभिमुखी करिदेबे। ये स्वप्न एपर्यंत भी यूनाइटेड नेशंस रे देख एपर्यंत भारतर भी स्थान रही पारे नहीं एवं सबू मानवीय त्रुटि जोगु ये सबू अवस्था होती किंतु देख तांकर जे यूनाइटेड यूनेस्को हेडक्वार्टर्स रे श्री अरविंदर पूरा फुल स्टाच्यूटा रखाई कहीं कारण से माने देखिले जे को व्यक्ति प्रथम थर पई समग्र मानव समाज रो ऐक्य कथा चिंता करथिला समस्त देश एक बोली स्वप्न देखिथिला एवं यथार्थ रिकग्निशन दिया हेची श्री अरविंदर फुल फ्लेजेड स्टाच्यू सेट रही यूनेस्को हेडक्वार्टर रे। तापर चतुर्थ स्वप्न श्री भारतवर्ष समग्र पृथ्वीर नेतृत्व नब समग्र पृथ्वी को नेतृत्व दब समग्र पृथ्वीर गुरु हम एवं एबे समस्त मुहरे सेटा रही प्रत्येक देश जहाँ भी होना कहीं जेते अवस्था होना कहीं समस्ते बर्तमान मुह फेरले भारतवर्ष अपेक्षा करिसेंती प्रकृत रे मानव धर्मर सर्वोच्च नियम जोटा सर्वोच्च सत्य जोटा ताकू पालन करने सकाशे भारत ठारू अपेक्षा करुचंती दिग्दर्शन तेणुक यही स्वप्न भी पूर्ण है कहवा बाहुल्य जे प्रकृत रे अतिमानस जाति एपर्यंत आसी नहीं एवं प्रभु आमको प्रतिश्रुति देइचंती जे प्रथम अतिमानव जे कि पाशविक पद्धति द्वारा जन्म नहीं प्रथम अतिमानव रूप से आसवे बोली आमको प्रतिश्रुति देइचंती एवं सेथिपई ए सबुजाक स्वप्न तुम्हें प्रत्येक दिन ये स्वप्नटा देखा पड़ो निज घरे निज स्कूल रे अखंड भारतर मानचित्र रखिकी दीपटे जाल धूपटे जाल बा प्रत्येक ता सामने छिड़ा होकरी सब प्रार्थना कर जमी अखंड भारत पुणी रूप नौ एवं प्रत्येक स्वप्न 5टी स्वप्न आम रखिकी प्रत्येक स्वप्न केमती साकार हो सबुदिन आमको चिंता करिया पड़ो सबू निज व्यक्तिगत भाव में तुम घरे तुम परिवार रे तुम स्कूल रे आउ तुम पाठचक्र रे
ଯେମିତି ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇବ। ଆଉ ତିନିଟା ପାଗଳାମୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋବୃତ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ଯାଏ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏକି ମହାବତାର ସେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ନ ଫେରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ବଞ୍ଚି ନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ସେଥିରୁ କେବେ ବି ଆମେ ହଟିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆଉ ଯାହା ବି ବଳିବ ନିଜେ ତ ଆମେ ତ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଉଠୁଛେ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏବଂ ଯାହା ବି ବଳିବ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଳିଲେ ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେହି ମନୋବୃତ୍ତି ବି ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମା, ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଅସୁର, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁର ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିକି ରଖିଛି। ମାଆର ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଅସୁରକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସକାଶେ, ସେଇ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ସିଧା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ମହାବତାରଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେବା। ଆମେ କେବେ ବି thrice woe to them ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ, ଏଇ ଆୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆସିଛି, ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଶୋଇ ରହିବା ଆମେ ସବୁ ହରେଇ ବସିବା, ଆଉ 3 ଭାଗ ଆମେ ହତଭାଗା ହେବା, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା କାନରେ ପଡ଼ିନି, ତୁମକୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ସବୁ ଶୁଣିଛେ, ସେଇ ପରିବାରରୁ ଆସିଛେ, ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବା ତାହେଲେ 3 ବାର ଆମ ପାଇଁ ହତଭାଗ, ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ହରେଇଦେବା, ସବୁକିଛି ହରେଇଦେବା। କେବେ ବି ସେଇଟା ହେବନି, ମୁଁ ହତାଶ କରୁନି, ଆମେ ଜମା ବି ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ଅସୁର, ତାମସିକତା। ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୱକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ କର, ରାଜସିକତାଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କର, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କର, ଏବଂ ତାମସିକତାଟାକୁ ନିଃଶେଷ ଭାବରେ ଏକଦମ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ନିଜ ଭିତରୁ ବହିଷ୍କୃତ କର, ନିଜ ଭିତରୁ ମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ତାମସିକତା ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ନ ରହିବ, ତୁମେ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ଦେବମାନବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାକାର ହେବ।